வெல்கம் டு ஆர்எஸ்ஆர் ஈஸி லேர்னிங் டிப்ஸ். நான் மிஸ்ஸஸ் ரம்யா சங்கர். இன்னைக்கு நம்ம த ஓல்ட் மேன் அண்ட் த சி அப்படிங்கிற நாவலில் இருக்க ஹிண்ட் வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இதை நான் இருக்கிற மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தவிர வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்க. எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம். Ernest Hemingway was born on 1899 and died on 1961. From whom did he acquire his passion for fishing, shooting, hunting, rowing, and living dangerously? Dr. Father Clarence Edmonds Hemingway. So உங்களுக்கு இதுல இன்னொரு question இருக்கு. அவங்க அப்பா வந்து டாக்டர். நோட் பண்ணிக்கோங்க. From whom did he acquire an extraordinarily sensitive mind? Musical or religious mother Grace. Ernest Miller Hemingway, அவரோட full name, was born the second of 6 children in Oak Park, Illinois on July 21st, 1899. He was rejected in army on account of injured eye. So அவருக்கு ஐல வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சு, அடிபட்டிருந்தது. வீக் ஐ அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வரலாம், அதுவும் கரெக்ட் தான். He worked as a reporter for the Kansas City Star. During First World War, he joined as a Red Cross ambulance driver in the Italian army. For serving at the war front, he was honored with Silver Medal for Gallantry and Aluminium Kneecap. Two notable American writers and critics, Ezra Pound, Gertrude Stein, and Irish novelist James Joyce helped him to find his literary feat. So, இங்க வந்து literary achievement. His works experience that served as a basis. So என்னென்ன ஒர்க்குக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். The Sun Also Rises based on a trip to Spain in 1925 for the Pamplona Festival. A Farewell to Arms based on World War I. For Whom the Bell Tolls based on Spanish Civil War. Across the River and Into the Trees based on World War II. இன்னும் ரெண்டு நாவல் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. Green Hills of Africa 1935 based on hunting experience. Death in the Afternoon, Death in the Afternoon 1932 based on bullfighting. The Old Man and the Sea was written in 1951 and published in 1952 by Hemingway, which is the final work of Hemingway published during his lifetime. The Old Man and the Sea. So அவர் உயிரோட இருக்கும் போது அவருடைய லாஸ்ட் ஒர்க் பப்ளிஷ் ஆனது வந்து Old Man and the Sea தான். Which work of Hemingway restored his reputation and earned the Pulitzer Prize in 1953? The Old Man and the Sea. In 1954, Hemingway won the Nobel Prize for Literature. So 52ல Old Man and the Sea பப்ளிஷ் பண்றாரு. 1953ல அவருக்கு புலிட்சர் பிரைஸ் கிடைக்குது அந்த நாவலுக்கு வசரம். அண்ட் 1954ல வந்து நோபல் பிரைஸ் கிடைக்குது. அந்த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சி அப்படிங்கிற அந்த நாவலை மென்ஷன் பண்ணி தான் நோபல் பிரைஸ் சைட்டிங்கும் இருக்கும். ஸோ அவரோட பெஸ்ட் நாவல் அப்படின்னா ஹெமிங்வேவோட பெஸ்ட் வந்து ஓல்டு மேன் அண்ட் the sea. Hemingway suffered from diabetes, high blood pressure and mental depression. He witnessed bullfights in Spain in 1960. He committed suicide by shotgun at his home in Ketchum on July 2, 1961. ஸோ அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் போகும், அதை பேர் பண்ண முடியாமல் அவர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாரு. His works published posthumously. So அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஒர்க் பப்ளிஷ் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. A Movable Feast, Islands in the Stream, The Dangerous Summer, The Garden of Eden. Which novel is based on a bullfight duel Hemingway witnessed in Spain in 1960? The Dangerous Summer. The Old Man and the Sea is a novella or novelette. What is a novella or novelette? யூஸ்வலான, அதாவது ஸ்டாண்டர்டான நாவலை விட சின்னதாகவும்
ஷார்ட் ஸ்டோரியோட பெருசாவும் இருக்கிறத நம்ம வந்து நாவலா இல்லைன்னா நாவலெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சீ வந்து இட்ஸ் அ நாவலெட். When was it published as a book? September 1952. Which magazine published The Old Man and the Sea? Life magazine. How many days Santiago has not caught a fish? 84 days. இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து தான் நம்ம நாவலோட கதை ஆரம்பிக்குது. ஸோ சாண்டியாகோ அப்படிங்கிறது தான் ஓல்டு மேன். கதை ஃபுல்லா ஓல்டு மேன்ங்கிற ரெஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும். அவர் வந்து 84 டேஸா கடலுக்கு போயிருக்காரு. ஆனா ஒரு ஃபிஷ் கூட அவருக்கு கிடைக்கல. சாண்டியாகோ fishes in the Gulf Stream. Who is Santiago's helper? A young boy, Manolin. How many days does the boy accompany the old man in fishing? 40 days. ஸோ 40 டேஸா வந்து மனோலினும் கூட போயிருக்காங்க. ரெண்டு பேருக்குமே எந்த ஃபிஷ்ஷுமே கிடைக்கல. மனோலின்ஸ் ஃபாதர் டோன்ட் வாண்ட் ஹிம் டு ஃபிஷ் வித் சாண்டியாகோ. ஸோ 40 நாள் எந்த ஃபிஷ்ஷும் கிடைக்காதனால அவனோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவரோட போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாண்டியாகோ இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் சாலோ ஆர் அன்லக்கி. சாலோ அப்படிங்கிறது ஸ்பானிஷ் வேர்ட், மீனிங் வந்து அன்லக்கி. சாண்டியாகோ டாட் மனோலின் ஹவு டு ஃபிஷ் சின்ஸ் த ஏஜ் ஆஃப் 5. ஸோ 5 வயசுல இருந்தே சாண்டியாகோக்கு மனோலின் தெரியும். மனோலினுக்கு ஃபிஷ் எப்படி பிடிக்கணும்னு கற்றுக் கொடுக்கறதும் நம்ம ஓல்டு மேன் தான். The story takes place in the coast of Cuba. Where is Santiago originally from? Canary Islands. Whose eyes are cheerful and undefeated? Santiago's eyes. அதாவது old man's eyes. இவரோட உடம்புல எல்லாமே பழசாயிருக்கும் அவருடைய கண்ணை தவிர அப்படின்னு சொல்லி ஹெமிங்வே சொல்லியிருப்பாரு. Where did Manolin take the old man out of sympathy? ஸோ 84 days ஃபிஷ் கிடைக்காதனால மனோலின் வந்து அவரை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டிட்டு போறாரு. ரெஸ்டாரண்ட் நேம் வந்து த டெரஸ். போற வழியில ஃபிஷர்மேன்லாம் அவங்களுடைய ஃபிஷ்ஷை ஹவானா சிட்டிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றத பார்த்துட்டே போறாரு. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிஷர்மென் மாக் ஹிம் அட் த டெரஸ் கஃபே. ஸோ அங்க போனா இங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வந்து அவரை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. சில பேர் தான் அவரை பார்த்து பிட்டியா ஃபீல் பண்றாங்க. The old man pretends to have a pot of yellow rice with fish. ஸோ மனோலின் கிட்ட வந்து இல்ல எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய ரைஸும் ஃபிஷ்ஷும் இருக்கு அப்படின்னு போய் சொல்றாரு. What did the boy buy for him? Black beans and rice, fried bananas, stew and 2 beers. ஸோ பையனுக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கறது தெரிஞ்சு அவருக்கு போய் ஃபுட் வாங்கி கொடுக்குறான். What did Manolin find on the wall of old man's shack? ஸோ பாருங்க, pictures of Virgin of Cobre, the patroness of Cuba, Sacred Heart of Jesus. Which photo does Santiago took down from the wall? ஸோ ஒரு காலத்துல அது செவத்துல இருந்தது, இப்ப வந்து அதை அவர் எடுத்திருப்பாரு. அது என்ன அப்படின்னா ஒய்ஃப் அட்ரியானாஸ் போட்டோ. ஸோ அவரோட ஒய்ஃபோட போட்டோ. ஏன் அப்படின்னா அவரோட ஒய்ஃபோட போட்டோ பார்க்கும் போதெல்லாம் அவருக்கு லோன்லியா ஃபீல் பண்ணுவாராமா. அதனால அவங்க போட்டோவை கழட்டி வச்சிருவாரு. ஸோ மொத்தம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஃபோட்டோஸ். உங்களுக்கு சப்போஸ் கொஸ்டின் வந்து எந்த ஃபோட்டோ வந்து வாலில் வந்து ஹங் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் அதை எழுதணும். ஸோ இது என்னென்ன ஃபோட்டோஸ் வாலில் இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. How many fish does Manolin catch during his first day out with the other fisherman? ஸோ மனோலினா வந்து அவங்க அப்பா வந்து வேற ஃபிஷர்மேனோட போக சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா. ஸோ வேற ஃபிஷர்மேனோட போய் அவன் எத்தனை ஃபிஷ் பிடிச்சான் அப்படின்னா 3. சாண்டியாகோஸ் நேம் இஸ் ஸ்பானிஷ் ஃபார் செயின்ட் ஜேம்ஸ் an apostle and fisherman. Manolin's name is Spanish for Emmanuel. Santiago's eyes are the color of the sea. The boy buys 2 coffees and some sardines to the old man. What is Santiago's favorite baseball team? The New York Yankees. So Santiagoவோட favorite sport என்ன அப்படின்னு கேட்டா பேஸ்பால். சரிங்களா. ஃபேவரட் பேஸ்பால் டீம் என்ன அப்படின்னா நியூயார்க் யாங்கீஸ். ஃபேவரட் பேஸ்பால் பிளேயர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா ஜோ டிமாஜியோ. வாட் டஸ் சாண்டியாகோ கால் த சி? லாமார், ஸ்பானிஷ் ஃபெமனைன்.
Young fishermen regard the sea as Elmar. Spanish masculine. ஸோ சாண்டியாகோ வந்து ஃபீமேலோட கம்பேர் பண்றாரு. ஆனா யங் ஃபிஷர்மேன் வந்து சி வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமா மஸ்குலைனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சாண்டியாகோ believes that he can catch a big fish on the 85th day. ஸோ அவரோட லக்கி டேவா எதை கன்சிடர் பண்றாருன்னா 85th டே. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு, என்னன்னு பாருங்க. Yankees win their 85th game of the season. ஸோ 85th கேம் வந்துட்டு அவங்க ஜெயிச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இவரும் 85th டே இவருக்கு ஒரு நல்ல ஃபிஷ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறாரு. என்ன குரூஷியல் அபவுட் தட் கேம் அப்படின்னா பாருங்க. த கிரேட் ஜோ டிமாகியோ சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் அ போன் ஸ்பர். ஸோ குதிங்கால் வந்து அவருக்கு போன் ஸ்பர் அப்படின்னா குதிங்கால்ல எலும்பு வளர்ச்சி இருக்கும். அதனால நின்னாவோ நடந்தாவோ ஓடுனா கூட பயங்கரமா வலி ஏற்படும். அதனால இவர் வந்து அந்த கேமை விட்டு ரிட்டையர் ஆயிடுவாருன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அதையெல்லாம் மீறி அவர் வந்து அந்த கேம்ல இருந்து சூப்பரா ஜெயிச்சு கொடுப்பாரு. அப்ப இதே மாதிரி இப்ப இந்த ஓல்டு மேனால எதுவுமே முடியாது, வயசாயிடுச்சு அப்படின்னு எல்லாருமே இவரை மார்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அத வந்து பொய்யாக்கி ஒரு நல்ல பெரிய ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இவரோட லட்சியம். டியூ இஸ் பேட் ஃபார் ஃபிஷிங் கியர். பனித்துளி பட்டா ஃபிஷிங் கியர் இதாயிடும். அதனால அதை எடுத்துட்டு போய் அவரோட ஷாக் அவரோட வீட்டுல வச்சுக்குவாரு. On 85th day, Santiago sets out before dawn on a 3-day odyssey. So அதுதான் ஆன்சரிங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. 3-day odyssey. So what sound did the old man hear? Sound of flying fish jumping out of water. He considers flying fish as his friends. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃப்ளையிங் ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவார். அப்புறம் நாவல் போக போக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே வந்து அவர் ஃப்ரெண்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவார். அவர் ஒரு மார்லின்னு ஒரு ஃபிஷ்ஷை பிடிப்பார், அதை கூட அவர் வந்து ஃப்ரெண்டுன்னு தான் சொல்லுவார். ஸோ இங்கே த ஓல்டு மேன் கன்சிடர்ஸ் ஆல் ஹிஸ் ஃபிஷ் ஆஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் வந்தாலும் ஆன்சர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஹீ ஃபீல் பிட்டி ஃபார் பேர்ட்ஸ். சாண்டியாகோ சீஸ் த phosphorescent sign of the Gulf weed in Great Well. ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஓஷனுக்கு கிரேட் வெல் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு. அங்க வந்து அவரை கல்ஃப் வீட பாக்குறாரு. ஸோ கடல் கடியில வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான் கல்ஃப் வீட். பாஸ்பரசன்ட் சைன். ஸோ அது வந்து எல்லோவும் கிரீனும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு கலர் தெரியும். ஸோ அந்த கலர் வந்து ஷைன் ஆகிற மாதிரி தெரியுதாமா. He eats turtle eggs to strengthen himself. He drinks shark liver oil to resist cold. What is the first fish that falls into his skiff? So our first fish எதை பிடிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூனா, which weighs 10 pounds. அதை வந்து நம்ம பெயிட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறாரு. தூண்டிலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்றாரு. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. The old man talks to himself. ஸோ யாரையுமே கூட்டிட்டு போல, தனிமையா போனதுனால அவருக்கு கூடயே பேசிக்கிறார். Why does the old man feel miserable? ஸோ கூட ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் யாரும் இல்லை, அவர் ஒரு ரேடியோ கூட எடுத்துட்டு போல. ஏன் ரேடியோவை மிஸ் பண்றாரு அப்படின்னா he wants to hear news regarding baseball game. ஸோ பேஸ்பால் கேம் பத்தி எந்த நியூஸும் தெரியலையே, அதுக்கு ரேடியோ இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. The old man sees a man of war bird trying to catch the flying fish. Santiago refers to Portuguese man of war as Aquamala. How many lines did the old man throw? 3 lines. So 3 வலை மாதிரி போட்டு வச்சிருக்காரு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்லின் அப்படிங்கிற ஃபிஷ் வந்து அவர் கேட்ச் பண்றாரு. In his struggle to catch marlin, Santiago feels the need for manolin. So old man வந்து manolin கூட இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அதை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. He eats tuna to strengthen himself. ஸோ நல்ல ஸ்ட்ரென்த் வர்றதுக்கு டியூனா அந்த ஃபிஷ் பிடிச்சார் இல்லையா, அதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிறாரு. Santiago considers all fish as his brothers. While trying to catch the fish, a cut is made below Santiago's eyes and in right hand. ஸோ இந்த மார்லினை பிடிக்க ட்ரை பண்ணும்போது அவரோட கண்ணு கீழையும் ரைட் ஹேண்ட்லையுமே வந்துட்டு நிறைய அடிப்படுது, கட்.
ஸோ அந்த லைன் வந்து நல்லாவே கட் ஆகி ப்ளீடிங் ஆகுது. கொஞ்ச நேரத்துல அது ஸ்டாப் ஆயிடுது. The old man is confident of catching a fish. A small tired wobbler lands on the stern of the skiff. So skiff அப்படின்னா ஒரு சிறிய படகு. Stern அப்படின்னா part of the boat, back part of the boat. சரிங்களா? போட்ல வந்து முன்னாடி கூர்மையா இருக்கும் பாத்தீங்களா, அத வந்து பவுன்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி இருக்க பகுதியை ஸ்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வாப்லர் பேர்டு வந்து ஸ்டர்ன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தலைக்கு மேல, ஓல்டு மேனோட தலைக்கு மேல பறந்து அந்த ஃபிஷிங் லைன் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து உட்காரும். ஹவு டீப் வாஸ் த லைன் ஆன் விச் த மார்லின் பிட். ஸோ லைன் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து மீன்பிடி வரி. சரிங்களா? 100 fathoms or 600 feet. What happens to Santiago's left hand while he is tracking the marlin? Left hand is cramped. So crampna தசைப்பிடிப்பு. தசைப்பிடிப்பு வந்தோன்னா அவரோட விரல்கள் எல்லாம் மடங்கிடும், அது அவரால திறக்கவே முடியாது. How many money does Santiago feel the marlin might be worth? $300. Santiago dreams about lines on the beach. ஸோ அவர் எப்போ தூங்கும் போதுமே அதை பற்றி தான் அவர் கனவு கண்டுட்டு இருக்கார். Santiago comments, no man was ever alone on the sea, seeing a flock of ducks. ஸோ flock of ducks பார்த்துட்டு யாருமே கடல்ல தனியாக கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவரே கமெண்ட் பண்ணிக்குவார். Santiago says that the cramp is the treachery of one's own body. The marlin is 2 feet longer than the skiff. அந்த படகை விட அது வந்து 2 feet பெருசா இருக்கு. The old man thinks that marlin jumped out of water to display its size and strength. So அது அந்த லைன்ல மாட்டிட்டு இருக்கிறது வெளியே வந்து ஜம்ப் பண்ணி குதிக்குது. He seeks divine support in catching the marlin. எப்படியாவது இதை பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிறாரு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். He offers to say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys. ஸோ இந்த ஸ்லோகனை 10 தடவை நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அது மட்டும் பில்கிரிமேஜ் போறேன்னு வேண்டிக்கிறாரு, அதாவது யாத்திரை போறேன்னு வேண்டிக்கிறாரு. எங்கன்னு பாருங்க, விர்ஜின் டி கோப்ரே. According to him, no one is worthy of eating marlin because of his manner and great dignity. ஸோ இந்த மார்லின் வந்து எத்தனை பேரை ஃபீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இதை சாப்பிட்றதுக்கு யாருமே தகுதியானவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கிங், ஆப்ஷன் பி பீப்புள், ஆப்ஷன் சி நோ ஒன் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து நோ ஒன். நோ ஒன் இஸ் worthy according to him. In his young age, he could see in the dark as a cat sees. So இந்த சென்டென்ஸ்ல ஹீங்கிறது யாரு அப்படின்னா சாண்டியாகோ. பூனை மாதிரி நைட்ல வந்து அவருக்கு அவ்வளவு தெளிவா கண்ணு தெரியுமா யங் ஏஜ்ல. அவர் சின்ன வயசுல நடந்ததெல்லாம் ஒன்னொன்னா ரீகால் பண்ணி பாக்குறாரு. Santiago plays arm wrestling game for more than a day against a powerful Negro from Cienfuegos. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல 3 ஆன்சர் இருக்கு. அவர் யங் ஏஜ்ல என்ன கேம் விளையாடுறாரு சாண்டியாகோ? ஆர்ம் ரெஸ்லிங் கேம். இதை வந்து அவரோட சின்ன யங் ஏஜ்ல அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கேம் எவ்வளவு நாள் போகுது பாருங்க, மோர் தேன் அ டே. யாருக்கு அகைன்ஸ்டா விளையாடுறாரு? பவர்ஃபுல் நீக்ரோ. நீக்ரோ எங்க இருந்து வராரு? சின்ஃபியூகஸ். சின்ஃபியூகஸ் அப்படிங்கறது இட்ஸ் a town in Cuba. Who wins the arm wrestling game? Santiago. What title was Santiago given? El Campeón. Spanish word, meaning வந்து the champion. Remembrance of his past increases his self-confidence. Marlin jumps several times and fills the sacks along its back with air. He harpoons marlin through its great chest. ஸோ ஹார்பூன் அப்படிங்கிறத மீனை வேட்டையாடுற ஒரு கருவி, ஈட்டி மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து அவர் மார்லினோட செஸ்ட்ல குத்தும் போது மார்லின் வந்து சரண்டர் ஆயிடுது. ஓகேங்களா? ஹார்ட் அப்படின்னு வந்தாலும் ஆன்சர் கரெக்ட் தான். த்ரூ இட்ஸ் கிரேட் செஸ்ட் ஆர் ஹார்ட். ஸோ இந்த மார்லின் எவ்வளோ ஃபீட் இருக்குன்னு பாருங்க, 18 feet லாங். ஸ்ட்ரகிள் டு சேஃப்கார்ட் மார்லின் ஃப்ரம் ஷார்க்ஸ். ஸோ இறந்து போன மார்லினை சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய ஷார்க்ஸ் வந்து பின்னாடியே வருது. அதை எந்த வெப்பன்ஸ் வச்சு அவர் பாதுகாக்கிறாருன்னு பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்க்கா ஹார்பூன்னால தடுக்கிறாரு. ஹார்பூன் அதோட உடம்புல மாட்டிக்குது. அந்த ஷார்க் வந்து ஹார்பூனோட கடல்ல மூழ்கி போயிடுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷார்க் வரும்போது அவரோட ஓர்ல வந்துட்டு நைஃபை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாரு.
அந்த நைஃப் பிளேடு வந்து கட் ஆகி அதோட உடம்புலயே குத்திட்டு அதுவும் போயிடுது. நெக்ஸ்ட் ஷார்க் வரும்போது ஓவர் ஸ்டில்லர்ஸ் வச்சு அட்டாக் பண்றாரு. இதை வச்சு சில ஷார்க்கை வந்து அவரை கொன்றுவாரு. ஃபைனலா அவர்கிட்ட எந்த வெப்பனுமே இருக்காது. The sharks have eaten up all the muscles, leaving only the skeleton of Marlin. So old man-ஆல skeleton மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும். How long does it take for the sharks to arrive and attack the Marlin? 1 hour. ஸோ மார்லினை பிடிச்சி 1 hour தான் சேஃபாக இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பின்னாடியே ஷார்க்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. வாட் டைப் ஆஃப் ஷார்க்ஸ் அட்டாக் த மார்லின்? மேக்கோ ஷார்க். வித் வாட் சாண்டியாகோ கில்ஸ் த மேக்கோ ஷார்க்? ஹார்பூன். வாட் வாஸ் அட்ராக்டட் டு த பிளட் ஆஃப் மார்லின்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேக்கோ ஷார்க் வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ளஷ் பார்ட்டை கடிச்சு எடுத்துட்டு போயிடும். அப்போ அந்த மார்லின்லேருந்து ரத்தம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வந்து ஸ்பெல் பண்ணிட்டு ஷோவல் நோஸ்டு ஷார்க்ஸ் எல்லாம் பின்னாடியே வர ஆரம்பிச்சிடும். After reaching shore, Santiago looks back at the marlin skeleton in the reflection from a street light. Tourists misunderstood marlin skeleton to shark. So அதை வந்து ஷார்க்கோட skeleton அப்படின்னு சொல்லி அவங்க misunderstand பண்ணிக்குவாங்க. Santiago dreams of the young lions he had seen along the coast of Africa when he was a young man. ஸோ அவரை மறுபடியும் அவரோட ஷாக் போயிட்டு அப்படியே படுத்துட்டு லைன்ஸ் பற்றி ட்ரீம் பண்ண. What does his dream shows? His valor and adventurous spirit are unextinguished. ஸோ அவருடைய கரேஜும் அவருடைய அட்வென்ச்சரஸ் ஸ்பிரிட்டும் அவர்கிட்ட இன்னும் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ட்ரீம் வந்து நமக்கு தெரியப்படுத்துது. சாண்டியாகோ டைஸ் 2 oars together across the stern to increase the drag on the boat. ஸோ போட்டோட இழுவையை அதிகப்படுத்துறதுக்கோசரம் 2 oars சேர்த்து கட்டி வைக்கிறாரு. ஸ்டர்ன்னா எங்க? பேக் பார்ட் ஆஃப் த போட். சரிங்க. சாண்டியாகோ refuses to surrender. ஸோ அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் போராடுறார். He is well high destroyed but cannot be defeated. The boy is moved to tears and express his desire to go out with the old man to fish. ஸோ கடைசியா வந்து மனோலின் வந்து ஓல்டு மேனோட நான் உங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிஷ் பிடிக்க அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய விருப்பத்தை சொல்றாரு. Old Santiago has no strength left but the pride in his profession. In his youth, Santiago worked on turtling ship. All the best. Thank you.